న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. రైల్వే స్టేషన్లో ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట జరగడంతో 18 మంది ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రయాగ్రాజ్ సంబంధించి కూడా మహాకుంభమేళా కోసం ప్రయాణికులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే స్వతంత్ర సేనాని భువనేశ్వర్ రాజధాని రైళ్లు ఆలస్యమయ్యాయి. ప్రయాగ్రాజ్కు వెళ్లేటువంటి రైళ్లు రద్దయ్యాయని స్టేషన్లో వదంతులు వ్యాపించడంతో ఒక్కసారిగా రైల్వే స్టేషన్లోని ప్లాట్ఫామ్లపై తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనపై ఉన్నత స్థాయి విచారణకు రైల్వే శాఖ ఆదేశించింది. విచారణకు 2 సభ్యులతో ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది. అలాగే ఢిల్లీ తొక్కిసలాట ఘటనలో బాధితులకు కేంద్రం పరిహారం ప్రకటించింది. మృతుల కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయలు, తీవ్రంగా గాయపడ్డ వారికి 2,50,000 రూపాయలు, ఇక గాయపడ్డ వారికి ₹1,00,000 చొప్పున కేంద్రం పరిహారం ప్రకటించింది. రైల్వే స్టేషన్లో తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రదేశం నుంచి మరింత సమాచారాన్ని మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళా అందిస్తారు. కళా, చెప్పండి, ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది గాయపడ్డారు? ప్రస్తుతం వారందరికీ కూడా ఎక్కడ చికిత్స అందిస్తున్నారు? అంటే కొంతమంది 15 మంది చనిపోయారని చెప్తున్నారు, మరికొంతమంది 18 వరకు కూడా, అంటే మనకున్న సమాచారం ప్రకారం 18 మంది చనిపోయారని చెప్తున్నారు. అసలు లెక్క ఎంతగా ఉంది? అధికారులు ఏం చెప్తున్నారు? చందు, దాదాపు నిన్న జరిగినటువంటి ఏదైతే సంఘటన ఉందో 9:55 జరిగినటువంటి సంఘటన న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో దాదాపు 18 మంది మరణించినట్లు కూడా రైల్వే అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. కానీ ముఖ్యంగా మనకు దాదాపు 12 మంది జీ నమస్కార్ జీ रात को था मैम, हम रात को यहीं पर थे। अच्छा, मेट्रो जैसे निकले मेट्रो जैसे बाहर निकले नहीं बात भी करो। मेट्रो से निकलते कदम मतलब कि मेट्रो का टिकट पूरा मतलब जो गेट खुलने वाला रास्ता होता है पूरा फ्री था। अच्छा, पूरा फ्री, कोई सिक्योरिटी नहीं था उस रात को? सिक्योरिटी क्या करेगा जब इतनी भीड़ इतनी थी कि सिक्योरिटी कितने लोग थे रात को? अरे गिनती नहीं है मैम, मेट्रो अंदर घरों से यहाँ तक आने में ना 1.5 घंटे का समय लगा। अच्छा, ये वाला पुल पे आगे वाला जो ब्रिज है वो वाला पुल, हम तो इस पर नहीं आए थे, हम आगे वाला पुल से निकले। आगे वाला पुल से निकले और हमें इतना अपनी लैब में, अच्छा, हमें 25-30 साल यहाँ हो गया, लेकिन अपनी लैब में इतना भीड़ कभी नहीं देखे। अच्छा, इतनी भीड़ थी। मतलब कौन सा ट्रेन कैंसिल हो गई थी? ये हमें जानकारी नहीं कौन सा ट्रेन कैंसिल हुआ, लेकिन पब्लिक की भीड़ इतनी थी जैसे को पब्लिक उधर से आया, जैसे कि वो ग्राउंड है मेट्रो का। अच्छा, मेट्रो ग्राउंड से यहाँ तक में ना पैर रखने की जगह नहीं था, इतनी भीड़ थी। इतना भीड़ था? हाँ। फिर उस टाइम मतलब कितना लोग मतलब स्पॉट पे कुछ मतलब लोग का तो कोई गिनती नहीं था, जो मतलब कि जाम में जो फंस गया ना, अपनी कोई फोन बचा रहा था, कोई जेब बचा रहा था, उसमें लोग क्या करेगा। हाँ, और हमें ऐसा लगा कि जो बंदा नीचे गिर जाए ना वो बचने का कोई चांस नहीं था। अच्छा, इतनी भीड़ थी। और एक यही पुल पर नहीं, सामने वाला पुल पे बाहर टिकट काउंटर है वहाँ पे इतनी भीड़ थी, अचानक से इतनी भीड़ इतनी थी जिसका हम अपने लैब में कभी नहीं देखा। मतलब जो 10 बजे के टाइम में हुआ था उससे पहले लोग इधर आ गए था? ये भीड़ होने, हम जिस टाइम में यहाँ पे आए थे उस टाइम 8, सवा 8 का टाइम था। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे अपने घर पे जाकर सो गए, और अभी आए तो अभी देख रहे हैं आप लोग यहाँ आए हो, हमें इस बात की जानकारी है नहीं, लेकिन हम जाकर घर पर सो गए। अच्छा, रात को है ना जो इंसिडेंट होने के बाद इधर का है ना कोई भी मतलब वो सारे सब लोग आए? हमें इन चीज़ों को जानकारी नहीं, हम तो यहाँ देखेंगे पैर रखने की जगह नहीं था, तो हम आगे वाला पुल से निकल कर, मेरा रूम यहीं पहाड़गंज में है। अच्छा, तो हम बड़ी मुश्किल से, जबकि हम यहीं रहते हैं, बड़ी मुश्किल से निकल के हम बाहर चले गए, रूम में सो गए। रूम में सोने के बाद अभी आया हूँ, देख रहा हूँ आप लोग यहाँ आए हो। अच्छा, क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ वो आप लोगों से मुझे जानकारी मिला, हमें पता नहीं। अच्छा, ठीक है। जो हादसा के टाइम में कितने लोग कम से कम इधर भीड़ था? कम से कम कितना भीड़ था? कम से कम आपको क्या बताएं, मतलब कि जितनी भी एरिया देख रहा नहीं यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि पूरे प्लेटफार्म पे 16 नंबर से लेके और ये 12 नंबर तक, बस ये 2-3 प्लेटफार्म में भीड़ थी।
अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ उधर से जो मेट्रो से उधर से उतर। हाँ, मेट्रो से उतरने के बाद ये 16 नंबर, ओके। 15 नंबर, 13 नंबर। 13 नंबर। और जब वहाँ से हम ग्राउंड पास किया तो वहाँ खाली था। अच्छा, जो गाड़ी है 13 नंबर का है। 13 नंबर से आगे खाली था। अच्छा, बस ये सिर्फ यही चार प्लेटफार्म में भीड़ था। अच्छा, मतलब ये 4 प्लेटफार्म पर हम मेट्रो से उतरे हैं। ओके। मेट्रो से यहाँ तक आने में हमें कम से कम 1.5 घंटे का समय लगा। 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे। इतना भीड़ था रात इतना को? भीड़ था। मतलब सब लोग, मतलब जो भी हादसा में, मतलब पूरा। हादसा के मैम हमें मालूम नहीं है क्योंकि हम ये वाला पुल पर आए नहीं थे। हाँ, हमें आने का रास्ता ही नहीं मिला यहाँ पे। ओके। हम आगे वाला पुल से निकले, लेकिन एक यही पुल जब हम वहाँ निकले, हाँ। जब देखे पुल हो या लिफ्ट हो या जीना हो, हाँ। बिल्कुल खसम था। जो हादसा में मतलब कितने लोग कम से कम होगा, मतलब आपका अंदाजा में? हमारे अंदाजा में नहीं होता हो तो कम से कम लाख से ऊपर होगा। लाख से ऊपर? लाख से ऊपर। अच्छा। मतलब कि हम पूरे अगर ये हाँ, 16 नंबर से ले यहाँ तक जोड़े तो लाख से ऊपर। लाख से ऊपर? लाख से मतलब रात को जो भीड़। हाँ, रात को भी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मतलब कितना लोग का है ना, जो भी है, मतलब बहुत लोग भी डेथ हो गया और कुछ हॉस्पिटल को लेके गए, मतलब कितना लोग का हादसा मतलब इसमें हुआ? हादसा के बारे में मैम हमें मालूम नहीं था। मालूम नहीं है, नहीं मतलब मालूम। कितना भीड़ था? भीड़ इतना था, मैं जो भीड़ देखा। हादसा आप क्या काम करते हैं? हम यही काम करते हैं अच्छा, यही काम करते हैं, बट आप डेली जाते हैं इसलिए आपका मतलब। मैम। हमारा स्टेशन पर ही काम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। छोले वगैरह देखते हैं यहीं पर खाना। मतलब जो भी लोग आया, जो मेट्रो से उतर के इधर से डायरेक्ट आए, मेट्रो से भी आए, बाहर अपने बाहर से अपने भी, गाड़ी से भी। बस से भी आए। जी। लेकिन हम मैम उस टाइम पे हाँ। 8 बजे के टाइम पर हम हाँ। कश्मीरी गेट से, ओके कश्मीरी एसपीटी कश्मीरी गेट से हाँ। मेट्रो से सफ़र करके यहाँ आए। ओके। मेरा कार्ड बना हुआ था जी। मेट्रो का। जैसे हम बाहर निकले मेट्रो से, बाहर निकलते मेट्रो से ही भीड़ था। ओके, मेट्रो से मतलब ये मतलब रात को है ना, कम से कम लाखों का भीड़ है, मतलब लाख तो कम बता रहे हैं। हाँ, इससे ज्यादा। उससे ज्यादा गिनती नहीं था कितना पब्लिक है। ओके। एक एक कदम में पैर रखने की जगह नहीं। फिर उसके बाद जो भी एम्बुलेंस है सब कुछ आके मतलब जो भी लेके गई? और मैंने इसके बारे में हमें पता नहीं क्यों, तो हम अपने आप को बचा के हम यहाँ से तो निकल गए। जी। इसके बाद हम भीड़ में क्या करते हैं, हम निकल गए यहाँ से। और अभी मालूम चला कि रात को यही पूरा हादसा होने के बाद भी कुछ धक्काबाजी हुआ था, मैंने सुना था। नहीं, इसे तो हमें जानता नहीं। अच्छा, इन चीज़ों का हमें जानता नहीं। हम चले गए घर पर जाकर। चले गए? हाँ। చలో ధన్యవాదాలు బాయ్జీ, ధన్యవాదం. ఏదైతే ప్రత్యక్ష సాక్షి, ఏదైతే నిన్న రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటనలో ప్రత్యక్ష సాక్షి, ఎందుకంటే అతడు తను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటటువంటి సందర్భంలోనే ఈ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇక్కడ చాలా మంది రాత్రి జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ అనుకోవచ్చు. మనకు ఏదైతే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట 13వ నంబరు. ఈ 13వ నంబర్లో మనకి ఏదైతే ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేటటువంటి ట్రైన్ ఆగేటటువంటి స్థలం. ఈ ట్రైన్ కొరకు దాదాపు 9 గంటల 45 నిమిషాలకు ట్రైన్ ఉంటే అందరూ కూడా 8 గంటల 45 నిమిషాలకే అందరూ పబ్లిక్ అంతా కూడా రావడము, మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ ఈ ట్రైన్ కొరకు వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. అటువంటి సమయంలో ఏదైతే మనకు వెనకాల ఉన్నటువంటి ఏదైతే ట్రైన్ సంబంధించినది ఉందో అక్కడి నుంచి మనకు రావడము, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ద్వారం కూడా అంటే మనకు 14, 15 ద్వారం నుంచి లోపలికి వచ్చేటటువంటి సందర్భంలోనే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా రాత్రి జరిగినటువంటి సందర్భంలో దాదాపు టికెట్లు అంటే ఆ ట్రైన్కి సంబంధించినటువంటి టికెట్స్ లేనటువంటి పర్సన్స్ ఎక్కువగా ట్రైన్లోకి ఎక్కడానికి ప్రయత్నించడం మూలంగానే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. చందు, రాత్రి ఎవరైతే గాయపడినటువంటి సంఘటన తెలియగానే వెంటనే రైల్వే అధికారులందరూ కూడా అజీ आप कहाँ से जो इंसिडेंट हुआ था रात को, क्या हुआ था भैया? जी हम तो रात में काम करते नहीं है, लेकिन ऐसे ही पता चला है कि 15-20 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, आप रात को काम किया इधर? नहीं, हम दिन में ड्यूटी करते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये लोग उधर से आया? हाँ, वो क्या है कि ट्रेन चेंज किया बताया, अब हमें मालूम नहीं है चेंज किया है ट्रेन, तो उसमें भगदड़ मच गई। मतलब जो ट्रेन जो जाने के लिए जो भी लोग है, मतलब ट्रेन चेंज करने का अनाउंसमेंट किया? 16 नंबर से जाती है, वो 14 नंबर से बोल दी बताई। सुनने में आया हमारे भी ऐसे ही, ओके तो इसलिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, ओके। तो लोग भागा दौड़ी मच गई, अच्छा इसलिए लोग ऊपर नीचे दब गए, ओके। वो ऐसा हुआ। जो प्लेटफॉर्म नंबर चेंज करने के बाद ही ये संगठन हुआ? हाँ यही हुआ, सुनने में हमारे भी यही आया, लेकिन देखा हमने भी नहीं। मतलब जो ट्रेन कैंसिल हुआ ये सब कुछ चल रही है ना, ये नहीं है? क्या पता, उसका तो मालूम नहीं हमें। अच्छा पता ये है कि चेंज करने के उसमें वो पता है। उसके हुआ था, ओके।
ఇక్కడ ఏదైతే మనకు పనిచేసేటటువంటి ఎవరైతే మనకి రైల్వే కూలీలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మాత్రం ఇప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా ఏదైతే రాత్రి ప్లాట్ఫామ్ అంటే మనకు రకరకాల ఎందుకు ఇన్సిడెంట్ అన్నది మాత్రం ఆ ఇన్సిడెంట్ని మనము రెక్టిఫై చేస్తే కన్నా ఒకరు మాత్రము ట్రైన్ లేట్ కావడంతో ఈ ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది అన్నటువంటిది ఒక సమాచారము. మరొకరు ఏదైతే మనకు ఇక్కడ జరిగేటటువంటి సంఘటన అనుకోవచ్చు, అంటే రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటన ట్రైన్ క్యాన్సిల్ కావడంతో అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో తొక్కిసలాట అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఎవరైతే పర్సన్ ఇక్కడ రైల్వే కూలీగా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ 9:30కి మనకు 9:45కి ఏదైతే మనకు ట్రైన్ ఉందో ఆ ట్రైన్లో ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే మనకు 13వ నంబర్కి ఏదైతే ట్రైన్ ఇది రావాల్సి ఉంది, ఇక్కడి నుంచి మనకు 14, 15, 16 ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్కి చేంజ్ చేశారో అన్నటువంటి ఒక అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో ఆ సమయంలోనే తొక్కిసలాట జరిగింది అన్నటువంటిది ఇక్కడ రైల్వే కూలీ ఎవరైతే ఉన్నారో పర్సన్ ఒకరు చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే మనకి ఇన్సిడెంట్లో గాయపడినటువంటి వాళ్ళని మనం కనుక్కుంటే మాత్రము ఖచ్చితంగా ఏ విషయం మనకు దేని వల్ల ఈ సంఘటన జరిగింది అన్నది మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. రాత్రి జరిగినటువంటి ఏదైతే సంఘటన ఉందో వాళ్ళని ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్కి అంతటి కూడా తీసుకెళ్లేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కొంత ఇక్కడ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ అంటే మనకి రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కొంతమందికి చేసేసి మరి ఇంజూర్ అయినటువంటి వాళ్ళని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్కి కూడా తీసుకెళ్లారు. ఎవరైతే స్పాట్లో డెడ్ అంటే ఆ తొక్కిసలాటలో చాలా మంది మనకు బ్రీతింగ్ తీసుకున్నటువంటి ప్రాబ్లం రావడంతో స్పాట్లోనే ఆ తొక్కిసలాటలో దాదాపు 15 మంది స్పాట్లోనే డెడ్ అయ్యని చెప్పారు, చనిపోయారని చెప్పారు. తర్వాత మరి సంఖ్య కూడా పెరిగింది. కానీ మనకు అధికారికంగా 18 మంది మరణించినట్లు మృతి చెందినట్లు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. దాదాపు 12 మందికి పైగా కూడా ఇంకా గాయపడినారు. బట్ ఈ అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ ఇంజూర్ అయినటువంటి పర్సన్స్ ఉన్నారో వారి సంఖ్య కూడా పెరిగేటటువంటి అవకాశం. ఇందులో దాదాపు 4 చిన్నపిల్లలు కూడా మరణించినట్లు కూడా మనకు అధికారికంగా కూడా ప్రకటించారు. మొత్తం మీద ఇలాంటి సంఘటన మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. ప్రస్తుతము ఇప్పుడు ఉదయం ఆదివారం అంటే ప్రయాగ్రాజ్ మహాకుంభకు వెళ్ళేటటువంటి ఏదైతే సిచ్యువేషన్స్ ఉండేటటువంటిది పబ్లిక్ ఉన్నారో వేల మంది కూడా ఈ న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో ఎప్పుడు ఇలాగే రద్దీ ఉండేటటువంటి రైల్వే స్టేషన్. ఈ రైల్వే స్టేషన్కి వేల మంది ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తుంటారు. కానీ నిన్న జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్లో దాదాపు ఒక 2 గంటల పాటు కూడా మొత్తం అంతా కూడా రైల్వే స్టేషన్ని ఖాళీ చేయడము, తర్వాత మరి ఎక్కడ కూడా ప్రయాణికులకు ఎక్కడ అంటే వాళ్ళకు ప్రాబ్లం రాకుండా మొత్తం కూడా ఈ రైల్వే స్టేషన్ కి సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీని అంతటిని కూడా పెంచి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది రాకుండా వారికి కావాల్సినటువంటి వ్యవస్థను మాత్రం ఏర్పాటు చేశారు. చందు కళ అంటే ఈ ఘటనకి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించినట్టు తెలుస్తోంది. అదేవిధంగా ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతుంది? మరోవైపు అటు కాంగ్రెస్ నుంచి చూసుకుంటే గనక కాంగ్రెస్ పెద్దలు దీన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. అధికారుల లోపం ఇక్కడ తెలుస్తుంది. కుంభమేళా అంటే అక్కడికి భారీ సంఖ్యలో కూడా ప్రజలు వచ్చేటువంటి భక్తులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నేపథ్యంలో చర్యలు తీసుకోవడం పట్ల ప్రభుత్వం లోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని చెప్తున్నారు. ఎలా చూడాలి? చందు ఇది మాత్రము రాత్రి జరిగేటట్టు, ఎందుకంటే మహాకుంభమేళకు కొన్ని లక్షల మంది కూడా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి సందర్భం. ఈ సందర్భంలో రాత్రి పూటని అంటే ప్రయాగ్రాజ్కి మనకు దాదాపు 324 స్పెషల్ ట్రైన్స్ ని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం. అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే ట్రైన్స్ ఉందో ఆ ట్రైన్స్ అంతా కూడా మనకు రాత్రి 6 గంటల నుంచి ఎక్కువగా ట్రైన్స్ ఉన్నది. ఆ సందర్భంలో సెక్యూరిటీని పెంచి ఉంటే ఇలాంటి సంఘటన మాత్రం జరిగేది ఉండేది కాదు అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కహా जा रहे भैया? दिल्ली आए हैं प्रयागराज से, बहुत भारी भीड़ है, बहुत भारी भीड़ है, बहुत ज्यादा। कहाँ से? अभी प्रयागराज जा रही हूँ। हाँ, अब आए हैं घर। अभी आया? अच्छा जी। చాలా మంది అంటే మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ప్రయాగ్రాజ్కి వెళ్ళేటటువంటి భక్తులందరూ కూడా చాలా భీడ్ అంటే చాలా రద్దీతో ఉంది అని అంటున్నారు. అయితే ముఖ్యంగా మనకు ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ ఉందో అందరూ కూడా హడావుడిగా వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నాలు మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ అయిందో రాత్రి జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ ఎవరైతే మృతి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రయాణికులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక 2-3 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనకు
లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ హాస్పిటల్ ఒకటి మనకి ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్కి వెంటనే ఇక్కడ గాయపడినటువంటి వాళ్ళని అక్కడికి అంబులెన్స్లతో వెంటనే కూడా మనకు తరలించినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. తర్వాత కొంతమందికి మనకి లేడీ హార్డింజ్ యొక్క హాస్పిటల్, ఈ హాస్పిటల్కి కూడా కొంతమందిని ఇక్కడ గాయపడినటువంటి వాళ్ళని తరలించినట్లు తెలుస్తుంది చందు. కానీ రాత్రి జరిగినటువంటి ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ ఉందో ఇక్కడ ఒక సెక్యూరిటీ వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడం వల్లనే ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్లు కూడా తెలుస్తుంది చందు. అదేవిధంగా 18 మంది మృతి చెందారని చెప్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా గాయాలైన వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి సరైన ట్రీట్మెంట్ అందుతుందా? ముఖ్యంగా మహిళలు ఎక్కువ మంది, చిన్నారులు చనిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. దీనిపై విచారణకు కూడా ఆదేశించినట్టు తెలుస్తోంది. ఎలా చూడాలి అంటే గవర్నమెంట్ దీనికి ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పబోతోంది? చందు, రాత్రి జరిగినటువంటి ఏదైతే సంఘటన ఉందో ఆ సంఘటన తర్వాత వెంటనే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ సంఘటనపై కూడా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అటు రాజ్నాథ్ సింగ్ కానీ అందరూ కూడా కేంద్ర మంత్రులు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ప్రస్తుతం ఎలక్షన్లు జరిగినటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే సీఎం అతిషి రాజీనామా చేశారు, కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు కూడా ఆమె సీఎంగా ఉండేటటువంటి బాధ్యతలు ఉండడం వల్లనే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు. రాత్రి ఈ సంఘటనపై వెంటనే అతిషి కూడా ఇక్కడికి ఏదైతే ఈ స్పాట్ ఉందో ఈ స్పాట్ లోకి సీఎంగా అంటే తను వచ్చి ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ అంతటిని కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని తర్వాత ఎల్జీ సక్సేనా కూడా రావడం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అంతటిని కూడా చేసి ఎవరైతే గాయపడినటువంటి వాళ్ళకు వెంటనే హాస్పిటల్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అంతా కూడా అరేంజ్ చేయడము, వారికి ఎక్స్‌గ్రేషియా కూడా ప్రకటించడము, తర్వాత మొత్తం దీనిపై కూడా వీరికి కావాల్సినటువంటి సహాయ చర్యలను అన్నిటిని కూడా ఖచ్చితంగా అందజేస్తామంటూ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ మొత్తం మీద ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాతనే అందరూ కూడా సంతాపాలను ప్రకటించడము, ఇక్కడికి వచ్చి వారి యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం కన్నా అంతకన్నా ముందుగానే ఒకే ఒక చిన్న పని చేసింటే ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కావు. ఎందుకంటే ప్రయాగ్రాజ్కు సంబంధించినటువంటిది చాలా మంది, వేల మంది, లక్ష మంది, దాదాపు సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి కూడా రద్దీ పెరుగుతుంది. ఈ రద్దీ సమయంలో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వ్యవస్థను పెంచి ఉంటే ఇలాంటి సంఘటనలు మాత్రం జరిగేది కాదు అని ప్రతి ఒక్క భక్తుడు అనుకోవచ్చు, ఇక్కడికి వెళ్ళేటటువంటి ప్రయాణికులు అనుకోవచ్చు, ప్రతి వ్యక్తి కూడా చెప్తున్నారు. ఎక్కడా కూడా రాత్రి ఒక సెక్యూరిటీ అనేది కూడా లేదు. కానీ ఏదైతే మెట్రో ద్వారా రావడము, బస్సుల ద్వారా రావడము, అందరూ కూడా 16వ ఏదైతే ఎగ్జిట్ గేట్ నుంచి లోపలికి రావడము, అక్కడ జరిగిన అంటే ఏదైతే ట్రైన్ చేంజ్ అన్నటువంటి ఒక అనౌన్స్మెంట్ అన్నది కొందరు చెప్తున్నారు, మరికొంతమంది ట్రైన్ క్యాన్సిల్ కావడంతో ఈ తోపులాట జరిగిందని మరికొందరు చెప్తున్నారు. కానీ ఒక సమాచార వ్యవస్థ ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉంటే ఒకటి, ఇంకొకటి సెక్యూరిటీ వ్యవస్థ వారికి లోపలికి వెళ్ళేటటువంటి వ్యవస్థను వాళ్ళకు ఒక లైన్ ప్రకారంగా, పద్ధతి ప్రకారంగా లోపలికి పంపించి ఉంటే ఇలాంటి సంఘటనలు మాత్రం పునరావృతం అయ్యేది కాదు. కానీ ఇంతమంది భక్తులు, ప్రయాణికులు ఇక్కడ మరణించడం అన్నది చాలా దిగ్భ్రాంతికరమైనటువంటి విషయం చందు. అంటే ఇంకా ప్రయాగ్రాజ్లో పుణ్యస్నానాలకు సంబంధించి శివరాత్రి వరకు కూడా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భక్తులు ఇబ్బంది పడుతున్న దృష్ట్యా రైళ్ల సంఖ్యను ఏమన్నా పెంచే అవకాశం కనిపిస్తోందా? అదేవిధంగా ప్రస్తుతం అక్కడ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత సెక్యూరిటీని ఇంకొంచెం టైట్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? అక్కడ ప్రజలకు సంబంధించి లక్షల్లో తరలి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంకా అక్కడ సెక్యూరిటీని ఏమైనా పెంచే అవకాశం కనిపిస్తుందా అధికారులు? చందు, ఇప్పుడు నేను చూపించేటటువంటి స్థలము ముఖ్యంగా ఇది జరిగినటువంటి మెయిన్ సెంటర్ ప్లేస్. ఈ సెంటర్ ప్లేస్ కి మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ ప్లేస్ నుంచే రావడం. రాత్రి జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన తర్వాత అక్కడ ఉండేటటువంటి సెక్యూరిటీ మనకు ఒక 2 పోలీసులు కనపడుతున్నారు. అంటే ఒకరు మనకు లగేజ్ తీసుకోవడం కొరకు ఒకటి, తర్వాత ఇంకో అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసు. కానీ ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఇన్విజిలేటర్ ఇక్కడ ఉన్నారు మనకు స్టేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంతే మనకు సెక్యూరిటీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. రాత్రి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తర్వాతనే ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఉంది. అంటే రాత్రి ఎంత సెక్యూరిటీ ఉందన్నది ఒక్కసారి ఆలోచించవచ్చు. రాత్రి పూట చిన్న పిల్లలు, పెద్దలు, వృద్ధులందరూ కూడా చాలా మంది ప్రయాగ్రాజ్కి వెళ్లేందుకు చాలా ఏజ్డ్ పర్సన్సే వస్తుంటారు.
బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎక్కువగా నడవలేరు, ఎక్కువగా ఏదైనా రద్దీ ప్రాంతంలో కూడా వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండదు. కానీ రాత్రి జరిగినటువంటి ఏదైతే తోపులాటలో ఎక్కువ కూడా వృద్ధులే మరణించినట్లు కూడా, మహిళలు తర్వాత చిన్న పిల్లలు మరణించినట్లు కూడా తెలుస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఏదైతే మనకు సెక్యూరిటీ మాత్రము మామూలుగానే రాత్రి జరిగిన సంఘటన అప్పుడు మాత్రమే దాదాపు 1,00,000 మందికి పైగా ఇక్కడ పబ్లిక్ అందరూ కూడా రావడము, తర్వాత అప్పుడు కొంత సెక్యూరిటీ ఉన్నది. కానీ యథాప్రకారంగా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రము మనకు ప్రయాణికులు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ రైళ్లలో ఎక్కుతున్నారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రైట్ కలర్, థ్యాంక్ యూ.